नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलते देखा आज ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव करेन्ट फीलिंग्स अच्छी से आपण नहीं कौन भावुंट मन में आपण कथा कौन चली नेक्स्ट एक्शन आपण प्रति कौन हो पारे मु पूरा डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि मो वीडियो को आप आरंभ रू शेष पर्यटन देखुंट अवश्य आप गोटे कन्क्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। मे भी आज जो वीडियोटी मु अपलोड करुच्ची आज जो वीडियोटी मुझे बनई सीटा मे भी आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे तथापि भी जहाँ भी गोटे मन में प्रश्न अच्छे आप पार्टनर को लेकिन आप मत कंटाक्ट करेंगे। मोर कंटाक्ट नंबर देती मु कंप्लीट भाव में मोर पर्सनालीटी मध्यम आपण को मु हेल्प करी और रेमेडीज देवी। चलते आम आरंभ करवा आपणकर पार्टनर कौन आपण प्रति करेन्ट फीलिंग्स होची। देखंतु आपण पार्टनर ना आपण लेकिन कौन भावुंट मनर इच्छाटा केमती धीरे धीरे आपण सहित मिसुनी सत किंतु आपण जहाँ कहते सेतिकीटा कहीं कौटना कौटी अवहेला होची। धीरे धीरे आपण जितेबाला चेष्टा करुँच आप पार्टनर सहित इच्छा शक्ति जहाँ इच्छा होची पूरण करने सी से एकमत हो पारना। धीरे धीरे से चाहूँगी कि आपण सहित गोटे सुंदर भाव में गोटे समयटा अतिबाहित करने आपणकर भी इच्छा हो सहित समयटा अतिबाहित करने किंतु हो पारुनि। धीरे धीरे ना आपण सहित ठीक से मिसी पारुचंदी ना से आपण सहित ठीक से मिसी पारुचंदी। धीरे धीरे आपण आपणक पार्टनर भितर बहुत गोटे प्रोब्लेम चली जो असुविधा भितर दुई जनांग गति करुचंती। दुई जन भितर खूब बढ़िया संपर्क थिला बहुत भल संपर्क थिला दीर्घ दिन होला थिला। एबे कौन होची जो संपर्क भितर आपण चाहूचंती कि तांको कौन करिया पई चाहूचंती निजर कर रखिया पई बट रखी पारु नांती। धीरे धीरे सी कौन कर आपण दूरे जावाई बहुत चेष्टा ही करुचंती। देखंतु आपणकर किंबा आपण पार्टनरकर स्पेशली यद्यपि तुला राशि हो किंबा मीन राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि ये व्यक्ति विशेष मानकर रियल फीलिंग्सटा को जिते आप चाहूँ स्टडी करने ठीक एक्जाक्टली सही समय सी आपण को ताकर ठीक कथाटा कही ना। धीरे धीरे आपण को सी बहुत गुड़े कथा नुचौंती आपण देइथिबा कथाटा को भांगी दौरान से आपड़ा कथा शुणुंट बहुत कष्ट ही लगुच। जो कष्ट भितर आप निजक धैर्य धरिक रखिपार ना आपण जिते मात्रा बुझेले भी सी बुझीपार एमती बहुत दिन है आपण पार्टनर सहित सेमती किसी भी आउ रिलेशनशिप आउ नहांती। धीरे धीरे आप दूरे जाइए से भी आप दूरे जाइए एमती किसी समय हो एमती किसी कथा अच्छी जोटा कि आप दुई जन भितर माने किसी डिसीजन नहीं पारु नाहांती। आपण संपूर्ण भाव में स्थिर होइकि बसिचंती कथा शुणिकी व्यवहार देखिकी चिंताधारा देखिकी मन में एक्चुअली केमतिया कथा सृष्टि होची जानिकी आपण संपूर्ण भाव में साइलेंट हो जाइछंती। जिते बळे आपण से कथा को लेकिन बहुत कौन आग्रेसिव थिले बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी नौथिले बहुत भल भल कर्तव्य भी करुथिले। आ धीरे धीरे से आपण को जितकी विश्वास करुथिले सेति विश्वास भी करू नाहंती। आपण देइथिबा कथा कहीं ना कहीं भांगी दौरान से आपन को आहरी कष्ट लगुच भल लगुनि। संपूर्ण भाव में से कथा को चिंता करिकी आपण भांगी पड़िचंती। आपण जितकी आपण दुख पाउचंती से भी आपण कथा चिंता करके दुख पाउचंती सत किंतु पर कथा चली से आपण संपूर्ण भाव में निजक आ क्षमा करि पारु नाहंती। जेतेबेले चाहूचंती तांको सहित कौन ना कौन परिस्थिति एमती भल हो जाऊ आपण दुई जन मिसी जातु। जो आगुरी जो स्वप्न देखी दुई जन आउ सेमती आपन स्वप्न साकार हो। धीरे धीरे आपण पार्टनर को पाइकी भल सुख आ शांति रहिया पई जति चेष्टा करूचंती आ जति बाट खोजुचंती तार बाट कोठी मिली पारुनी। जदि भी किसी सेमती समस्या अच्छी मत आप कंटाक्ट करेंगे। मोर कंटाक्ट नंबर देती मुझे कंप्लीट भाव में मोर पर्सनालीटी मध्यम तार माने सॉल्यूशन बाट आप देखी। देखंतु जदि आपणकर किंबा आपण पार्टनरकर कन्या राशि सिंह राशि कर्कट राशि मिथुन राशि होता है आ बहुत गुड़े कथा
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସିନା ସେତିକି ଓପେନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଓପେନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଚାଲିଛି, ହିଂସା ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା କି ହଁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା, ଆମର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ହଁ ମୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ମନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଛି, ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଇଥିବା କଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ସେତିକି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ସେ ନିଜକୁ ସେଠି ଇନର୍ କରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହଁ ଆଉ ମୁଁ ପାର୍ଟନରକୁ ପାରିବି। ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ମନରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୋର ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି, ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଉଣା ବି କରିନି। ନିଜକୁ ଏମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ବୁଝେଇବାକୁ, ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଯେଉଁଠି ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ ମନର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବି ବି ପାରୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଖସି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରିଏଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପଟେଡ଼ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କିଛି ସେ କଥାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବା କଥା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ସେତିକି ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ଦିନରେ 50 ଥର 100 ଥର ମେସେଜ କଲ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବି ହିଁ ନଥିଲେ। ଯେ ସେଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମଣିଷ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷ ନା କିଏ ନା କଳି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବି କଥା କଟାକଟି ହୁଏ, ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।
କହିବାର କଥା ହେଲା କାହିଁକି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ବଦଳୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମଳି ଧୂଳି ବି ଟିକେ ନଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ କି ସିଏ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି କୃତଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କସରତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଦର କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସବୁର ସମାଧାନ କରିକି ଶେଷରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ମେଣ୍ଟାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଥା କହନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଏ, କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହେଉ, ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଲିଯାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ପାଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନରେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବାହାରୁଛି, ଟାରୋ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଟାରୋରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ କହୁଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟାଣ କଥା କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସତ କଥା ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଇଗୋ ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଣି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କଥା ଭାବିଥିଲି, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ସମୟ ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ବହୁତ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶାନ୍ତି ଯେ, ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଦିନ ସମୟ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ସଡନ୍ଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି କସରତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେତିକି ନା ଭାବି ହେଉନି, ଆଉ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହେବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତାରେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଫଳ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ କୌଣସି କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇକା ଗଲାଣି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇକା ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଏତେ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ମନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ଯାଉ ହିଁ ନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ନା ସେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତି, ବହୁତ ତାରିଫ ବି କରନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିଲା, କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
जदिओ भी मो वीडियो किसी भल लगुच मो वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने केवे भूलिए ना मन में जहाँ प्रश्न अच्छे मत आप पचारि पारे मोर कांटेक्ट नंबर देती मु कम्प्लीटली भाव मोर पर्सनालीटी माध्यम आपको हेल्प करी आउ जदि वीडियो भल लगुच मो वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने केवे भूलिए ना। ठीक अच्छे वीडियो समाप्त कर रही। धन्यवाद, नमस्कार।